Gyvenk gražiai, mokėk mažai. Eko 2 šiluma. А я по-литовски пару слов говорю, не сопранtu. Na ką, pasikalbėjome su vieninteliu likusiu gyventoju iš buvusių 400 kaimo gyventojų. Dabar tiesiog pasivaikščiosiu, prasėsiu po kaimą ir parodysiu, kaip atrodo apleisti namai, kuriuose kažkada čia gyveno iki avarijos. Tiesa, kaip pasakojo Miša, radiacija čia buvo po avarijos labai didelė, dabar yra 0,16, visiškai yra saugu, visiškai neviršė normos ir čia tikrai pilnai laisvai galima gyventi. Iš tiesų keistas jausmas vaikščioti šiame kaime. Vieninteliai pėdsakai sniege tai yra žvėrių, kai kur stirnų, kai kur čia visas takas pramintas yra kiškių ir visi namai yra tušti, apleisti. Per sniegus reikia klampuoti, tikiuosi nelūš stogas. Po avarijos, kuomet žmonės iškeldino iš kaimų, visas krosnis sugriovė tam, kad gyventojai negalėtų grįžti savavališkai. Kai kuriem pavyko, kai kurie grįžo ir gyvena, kaip ir Miša, su kuriuo pirmai kalbėjome. Na štai, praėjau visą kaimą, matosi kaimo galas, tiesa reik turėti omeny, judėti atsargiai, nes yra tokių likusių atvirų šulinių. Iki namų eiti sudėtinga, nes šioje Baltarusijos dalyje sniego iki kelių maždaug ir iš tiesų daugumą namų viduje ganėtinai prastai atrodo, nes baldų išlikusių nėra. Grindys išardytos, krosnys išardytos, langų daugumą išdaužyti. Visą tai padarė likvidatoriai po avarijos tam, kad žmonės čia negalėtų grįžti. Ir iš tiesų dauguma negrįžo. Kai pasakojo Miša, kad dauguma žmonių, kurie gyvena šiuose kaimuose, jiem paskyrė nemokamai davė butus Gomelyje. Miestas visai neturi, valandą kelio nuo čia. Ir dauguma išsikėlė į Gomelį, bet ne visi. Štai dar vienas namas. Pabandysiu užeiti į vidų. Pro vartelius į kiemą. Ūkinis pastatas ir įėjimas į namą, durys uždarytos. Šis namas atrodo išsilaikęs geriau. Čia bent jau yra neišardytos grindys, yra neišardyta krosnis. Ir yra likęs stalas ir netgi kažkieno drabužėliai, švarkas likęs. Švarkas panašu į karinį, galbūt likvidatorių. Tas pastatas tikrai neblogai išsilaikęs. Keistas toks apvalus rūsys, atrodo kaip būtų šulinys padarytas. Parodysiu.
Kągi, atrodo, kad mums labai pasisekė, nes tame kaime, kuriame buvome, mes buvom nelegaliai, mūsų leidimas tame kaime negaliojo ir va ką tik pravažiavo patruliai, kurie sustabdė, patikrino leidimą ir mes kaip tik spėjome įvažiuoti į tą kaimą, kuriame mūsų leidimas galioja. Jie matėsi, suprato, kad mes meluojam, bet kaip ir formaliai neturi mums pretenzijų. Išlipti iš mašinos gali быть сudėtinga. Но она вообще нелегально здесь. Ну так, есть, заявление есть. Но в пропуске написано, что Транзит, да. транзит. Это ребенку не написано. Но в заявлении, то есть, когда делались пропуска сюда, там были, что поедет ребенок с отцом. А, понял. Мы сейчас по звериной тропе, да, я как понимаю. Да, сейчас идем посмотреть водонапорную башню, часть фермы. И вот тут вот уже начинаются демьянки уже. Что это за ферма была? Здесь был... Ферма была колхоза деревни Демьянки. Здесь был достаточно крупный колхоз был. Да, но я вижу, сколько здесь скота было. Честно, даже не знаю. Ну вот я вижу, ферма это коровы или свиньи были? Коровники были, это коровники. Угу. Там были хранилища для удобрений. То есть было тоже большое очень колхозное поле. Да, я вижу, что здесь еще стало зданий большие. Там коровники, раз, два, три, четыре. Там стояла техника, да? Гаражи. Там, да, навесы для техники, ага. И хранились удобрения. Удобрения там остались до сих пор лежать. Есть еще, да? Еще с того времени оставшиеся. Там мы пойдем? Давайте сходим. Давайте. Так, что у нас по программе сейчас? Сейчас по программе старинная усадьба Герардов. А что это такое? Это историко-культурная достопримечательность. В данное время находится. Герард Николай Николаевич был генерал-губернатором Финляндии. Угу. В конце где-то во второй половине 19 века. И тогда нельзя было на работу принимать финнов. Он нарушил это требование, правило, принял на работу финнов. То есть он был такой очень демократичный руководитель. И когда вот царская власть об этом узнала, его сняли с той должности, и он остаток жизни доживал вот здесь, построен на этой им усадьбе. То есть в Гомеле у нас были князья, это графы Румянцев и Паскевич, под Добрушем, вот территория Николая Герарда. То есть это русская власть, царская власть построила этот дворец и отдали ему, чтобы он здесь жил. Он его сам строил, и у него были вот эти вот крестьяне его были. То есть у него был огород тут, были поля его. То есть, а в советское время что на этом месте было? После революции в усадьбе располагался дом для детей-сирот и беспризорников. После войны здесь был пионерский лагерь. После аварии на ЧАЭС эта зона относится к зоне обязательного отселения и находилась вот долгое время под запретом был въезд сюда. Понял. Как фон здесь? Так, сейчас радиаційний фон у нас 0,17, 0,17 микрозір. Так, здесь. Ekskursijos Černobylio zonoje. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Praeities žvalgas. Gyvenk gražiai, mokėk mažai. Eko 2 šiluma. Там будет мост, да, какой-то? Вся усадьба располагается на площади в 7 гектар. Ого. Находится над рекой Ипуть. Понял. Priėjom beveik kilometrą iki dvaro krašto ir štai čia atsiveria panorama, dėl kurios būtent tas suomių didikas ir čia pasistatė savo dvarą. Štai man už nugaros
Slėnis yra, į slėnio pačioje yra upė. Tiesa, dabar jinai užšalus, užsnigta ir jos nesimato. А где дворец? Это все была территория усадьбы. Сейчас мы зашли с одной стороны. ЖДЧ. А что это значит на доме написано ЖДЧ? Это какие-то обозначения в их администрации, то ли под снос, то ли что-то, ну, фиг его знает. Kur visai šalia lojo šuo, girdisi, bet gyventojų čia neturi būti. Klausimas, iš kur čia šunys? Arba čia kažkas nelegaliai medžioja, arba iš vis neaišku kas. O štai čia vaikų našlaičių prieglauda buvo pastatyta. Pastatas jau yra naujos statybos. А почему окна закрыты? Окна закрыты, это для консервации. А внутрь есть, можно попасть? Да, внутрь попадем, забетонировали окна, чтобы от влияния осадков окружающей среды здание не так сильно портилось, как сейчас. Год постройки 1878. 1878. То, да, 1878. Да, очень красивое здание. Man už nugaros yra pats seniausias Černobylio zonos pastatas Baltarusijos dalyje. Pastatytas 1875 metais, buvo grafo rūmai, vėliau dalis pastato buvo atiduota prieglaudai ir šalia ratu pristatyti dar daugiau prieglaudos pastatų, tai buvo vaikų namai. Parašyta, kad pastatas yra konservacijoje, įėjimas draudžiamas, bet įeisim vis tiek, pasižiūrėsim, kaip atrodo iš vidaus. Radiacinis fonas čia 0,18, tai yra absoliuti norma, visiškai normalu. Galima gyventi laisvai. Bandom užlipti į antrą aukštą arba trečią aukštą, nežinau, kiek tie laiptai tęsis. Vis tik tai dėl saugaus radiacinio fono buvau ne visiškai teisus. Pastato viduje radome radioaktyvią dėmę, kur radiacinis fonas mums įprasta laikoma norma 0,1 mikrosieverto per valandą viršijo 9 kartus. Buvo virš 0,9 mikrosieverto per valandą. Tai nėra čia visiškai saugu. Einam toliau, pamatosim kitur. Sakė, teritorijoje dar yra kelios radiacijos dėmės ir paskui per pagrindinius vartus, per tiltelį išeisime iš šio двора территориos. Так, Петр, расскажи легенду про призрака этого дворца. Во время Первой мировой войны в этой усадьбе располагался полк российской армии. И дочь Герарда, Рита, ей было 19 лет, она влюбилась в молодого офицера. И когда армия перешла в наступление, она уехала вместе с ним. Отец приказал вернуть ее. Она по возвращению, уже не пережив разлуки, на склоне застрелилась из пистолета отца. Там на другой стороне дворца, да? Здесь был где-то их фамильный склеп. После революции, во время НЭПа, он был разграблен местной шпаной. И все они потом при неизвестных обстоятельствах погибли, умерли как-то. И вот пошла легенда, что здесь до сих пор живет призрак Риты. А ты видел?
Нет, я не видел. Но он есть. Есть, ну понял. Ну я тоже не видел. Ну, пускай будет. Что, мы сейчас по мосту будем идти по главному... Нет, мост обойдем, он аварийный, то есть там пройти нельзя совсем. Обойдем и посмотрим школу, корпуса санатория и пойдем дальше. Хорошо. Ладно. Петр, а где мы сейчас находимся? Мы находимся в Рудакове. Это село, очень близко расположенное к Полесскому государственному радиационному заповеднику. Село было отселено после аварии на ЧАЭС, то есть сейчас эта территория не является закрытой. Здесь из основных зданий это вот сохранившиеся остатки усадьбы Ваньковичей 19 века постройки и здание Советского колледжа. И здесь было село, здесь жили люди когда-то? Да, это было до аварии на ЧАЭС, это была заселенная хорошая деревня. Хорошо, сколько здесь людей жило? Здесь ориентировочно может быть до 1000. До 1000, это круто. Деревня достаточно крупная, но вот сейчас проезжали небольшую часть, где еще осталось несколько даже жилых домов. То есть после аварии эта вся территория была заражена радиацией? Да, заражена, но не настолько, чтобы быть полностью в зоне отчуждения. То есть эта территория не является закрытой территорией, мы на нее спокойно проехали. Но из небольшого радиационного фона люди отсюда уже уехали. То есть люди уехали принудительно или как, они сами? Вот именно такой информацией не располагаю, к сожалению. Понял. Сейчас у нас по программе что? Мы просто пройдемся по селу? По программе сейчас посмотреть основное здание усадьбы, посмотреть парк и посмотреть корпуса училища и несколько жилых домов. Понял. А этот дворец, что это было до аварии, до Советского Союза? До аварии вообще еще в царской России это была усадьба Ваньковичей, то есть помещика местного. Понял. А потом, после революции? После, скорее всего, обычный дом. Обычный жилой дом? Или дом культуры какой-то, или... То есть какое-то административное здание в нем, вероятно, располагалось. Понял. А сейчас вот в этом селе что-то... Ну, мы видим, что машина здесь едет. Что здесь происходит? Здесь скорее ездят лесники, ездят, возможно, остатки металла собирают, может, охотники посещают. Ну, то есть так трасса никакая через Рудаков не проходит. То есть он находится... Мы съехали с трассы Хуйники-Брагин, чтобы найти это место. Понял. Ну да. И это место мы нашли довольно так нелегко. Нелегко, да. Мы не пользуемся картами и навигацией, только по памяти искали это место, поэтому заняло какое-то время найти нужную дорогу. Понял. Но плюс еще мы движемся зимой, то есть дороги заснеженные, мы просто не видим. Понял. Но в общем счете я могу сообщить координаты этого места, и это место может навестить любой. Да. Любой приехавший в Беларусь может навестить это место. А радиационный фон здесь сейчас нормальный? Да. Или почти нормальный? Сейчас мы это увидим. У меня есть 0,18. 0,18 tai yra nesiekia 0,3 максимalius leistinos normos. А здесь будет пятна, грязные места? Возможно, найдем. Возможно, найдем. Ну, хорошо, все. Reiškia, einame dabar pasivaikščiosim, apžiūrėsim kaimą ir paieškosim radiacijų užterštų vietų. Na ką, praėjome per mišką, atrodo, kad tenais turėjo būti kelias, bet tiesiog brovėmės per brūzgynus ir priėjome prie pagrindinių vartų. Štai čia yra įvažiavimas, pro kur patekdavo pats didikas į savo rūmus ir buvo pastatytas apsaugos postas, kuris vėliau atliko irgi apsaugos posto funkcijas, kuomet čia veikia vaikų namai. Taigi manau, kad apie šį objektą jau viskas, judam zonoje toliau.
Gyvenk gražiai, mokėk mažai. Eko 2 šiluma. Laidos vedėja apranga ir ekipuote aprūpina armijai ir civiliams. Už filmavimo įrangą dėkojame parduotuviai Promaxa.